إذا أي واحد أولا أقول لكم زكاة الفطر إذا ما أديتم يعني بعد الصلاة يكون هذه صدقة. إذا ما تودي أي واحد يودي الحين قبل الصلاة. وأقول لك طريقة الصلاة. نحن نصلي ب12 تكبيرات. تكبيرة ركعة الأولى نكبر 7 تكبيرات، ثم रकात الثانية نكبر 5 तकबीरत। मैं बोल रहा हूँ उर्दू में। भाइयों और बुजुर्गों, नमाज का तरीका ये है, हम लोग 12 तकबीर से नमाज पढ़ेंगे। पहले तक रकात में 7 तकबीर देंगे, दूसरा रकात में 5 तकबीर देंगे शुरू में। আমি নামাজের তরিকা আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। 12 তকবীরে নামাজ হবে এবং প্রথম রাকাতে 7 তকবীর হবে তকবীরাতুল তাহরিমের পরে, yani প্রথম তকবীরের পরে, এবং দ্বিতীয় রাকাতে রুকু থেকে উঠেই আপনার 5 তকবীর দেওয়া হবে। এই 5 এবং 7 মিলিয়ে সর্বমোট 12 তকবীর হবে। আপনারা ইনশাআল্লাহ খাড়া হন। সালাতুল জামা, সালাতুল জামা, সালাতুল জামা। Please fill up the gaps, please. صلاة الجامع، صلاة الجامع إن شاء الله. سووا صفوفكم، كملوا الصف الأول بالأول। प्रथम صف पूरा करें এবং তারপরে দ্বিতীয় صف দিকে যান और पाशापाशी दाड़ान। नज़दीक खड़ा हो जाओ और एक दूसरे के साथ टच होके खड़ा होना है। और استووا استووا اعتدلوا تراصوا بالمناكب والأقدام يرحمكم الله. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله قال الله تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون هذا يوم عظيم يوم فرح للمؤمنين بعد شهر مبارك شهر الصيام والقيام وشهر القرآن نحمد الله أن بلغنا هذا اليوم المبارك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن يوم العيد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرق أنتم جئتم من الطرق كل الطرق في ملائكة يستقبلونكم وقفت الملائكة على أبواب الطرق فنادوا يا معشر المسلمين الملائكة ينادون للمصلين الذين يأتون إلى المسجد لصلاة العيد اغدوا إلى رب الكريم يمن بالخير ثم يثيب عليه الجزيل ثم يقولون الملائكة لقد أمرتم بالقيام الليل فقمتم الحمد لله نحن قمنا في قيام الليل قل الحمد لله وأمرتم بالصيام النهار فصمتم وأطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم يعني اليوم يوم الجائزة المسلم يفرح يوم الجائزة الله سبحانه وتعالى يبشرنا بالملائكة في الطرق قل خذوا جوائزكم رواه الطبراني في بقية الحديث فإذا صلوا إن صلوا المسلمين صلوا وخلصوا الصلاة فإذا صلوا
قيل لهم ارجعوا إلى رحالكم مغفورا لكم فهو يوم الجائزة رواه الطبراني. يعني الله سبحانه وتعالى يقول لهم ارجعوا إلى رحالكم إلى بيوتكم مغفورا. الله يغفر لذنوب لجميع الصائمين الذين يحضرون إلى صلاة العيد لما يخرجون وهم يكون بغير ذنب، يكون معصومين يخرجون، الله يغفر لهم إذا هم صاموا وقاموا. هذا هو بشرى من الله تبارك وتعالى. عباد الله، ومن تمام هذا الشهر أن يؤدي المسلم زكاة الفطر قبل صلاة العيد. بعد صلاة العيد هذا ما يكون صلاة زكاة الفطر، يكون صدقة من الصدقات. عباد الله، ومن أيها المسلمون، يوم العيد يوم المحبة وأخوة، يتزاور فيه المسلمون ويصلون أرحامهم ويتصافحون ويتسامحون ويهنئ بعضهم بعضا، فتظهر فيه وحدة المسلمين ومحبتهم. إخواننا المسلمون، أنتم تعلمون هذا المسجد بني بالجديد، كان ما في مسجد هنا، ولكن سبحانه وتعالى من فضله رزق لنا هذا المسجد. لولا فضل الله علينا لا نستطيع أن نصلي اليوم صلاة العيد هنا. ولكن يا إخواني، أنتم تعلمون هذا المسجد بني بالديون قرض حسنة، اشترى بقرض حسنة، وعليهم دين يقارب 750,000 دولار كنديا. فنسأل المسلمين أن يساعدوا في هذا سداد هذا الدين، وأن يتصدقوا في هذا اليوم المبارك. فمن أعان على بناء بيت من بيوت الله بنى الله له بيتا في الجنة وغفر له ذنوبه। আমি এখন আপনাদেরকে বাংলায় সংক্ষিপ্তভাবে এটা তর্জমা করতেছি। ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে উর্দু ভাইরা যারা আপনাদেরকেও কিছু বলে দিব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাকবীরের পর যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দুরূদ পড়ে যে বিষয়বস্তু নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করেছিলাম, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মাধ্যমে আমাদেরকে যা জানিয়েছেন তা এটা বিস্তারিত এখানে বলে যাচ্ছি। প্রথমে আল্লাহ বলতেছেন, হে ঈমানদারেরা, আল্লাহকে ভয় করো যেভাবে ভয় করার প্রয়োজন, তাকওয়া অবলম্বন করো যেভাবে আল্লাহকে ভয় করার প্রয়োজন। আর তোমরা এমন ভাবে মৃত্যুবরণ করো না তোমরা মুসলমান নয়। ওয়ালা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন। তারপরে বলছেন, ইন্না আসদাকাল হাদিসি কিতাবুল্লাহ, সবচেয়ে সত্য কিতাব হলো আল্লাহর কিতাব কোরআনে কারীম। আমরা ধারাবাহিকভাবে ইনশাআল্লাহ রমজান মাসে শুনেছি আল্লাহ কি বলেছেন সেখানে। ও খায়রুল হাদি হাদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, সবচেয়ে উত্তম পথ প্রদর্শক হলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। ও প্রত্যেকটি নতুন জিনিস বেদাত, যেটা কোরআন এবং হাদিসের নেই। আর প্রত্যেকটি বেদাত হলো গুমরাহি বা দলালত, সেটা আপনাকে জাহান্নামের আগুনের মধ্যে নিয়ে যাবে। এটাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন। প্রিয় ভাইরা আমার, আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি, এই একটি বিরাট দিন আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন, ইয়াউমুল ঈদ। এটা আল্লাহর দেওয়া একটা পুরস্কার, এটা আল্লাহর দেওয়া একটা শাআইর। আল্লাহ বলেছেন, ওমান ইউআযিম শাআইর আল্লাহি ফাইন্নাহু মিন তাকওয়াল কুলুব। আল্লাহর দেওয়া শাআইর গুলোকে আপনি যদি গুরুত্ব দেন, সেটা হলো একটা তাকওয়ার একটা প্রতিফল। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই দিন আমাদেরকে দিয়েছেন। এই দিন হলো মুমিন মুসলমানদের আনন্দের দিন, খুশির দিন। এবং রমজানের পরে যে খুশির দিন আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন, এই মাসটি হলো কি, রমজান হলো কোরআনের মাস, রোজার মাস, জেগে জেগে ইবাদতের মাস। তাই আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে শুকরিয়া আদায় করব, যিনি আমাদেরকে রমজান দিয়েছেন এবং রমজানের পর ঈদ পর্যন্ত আমাদেরকে পৌঁছিয়েছেন। বলেন আলহামদুলিল্লাহ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, রোজাদারদের জন্য লিসাইমি ফারহাতান, দুটি খুশির সময়। একটু ফারহাতুন, প্রথম খুশি হলো তার কি,
এই মুমিন বান্দার প্রথম খুশি হলো ইনদা ফিতরি, যখন সারা মাস রোজা রাখে আর যখন ঈদের দিন আসে তার কত খুশি, আনন্দে বুক ভরে যায়। সে কি করে, খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায়, সারাটা মাস সে রোজা রেখেছে। আর তারপরে দ্বিতীয় খুশি হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, দ্বিতীয় খুশি কি বললেন, ইনদা লিকাই রাব্বি, যখন সে আল্লাহর সাথে মোলাকাত করবে তখন তার সবচেয়ে খুশি হবে। যেদিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঘোষণা দিবেন, বিশেষ একটি গেট দিয়ে, একটি দরজা দিয়ে, ও আপনার ভিআইপি গেট দিয়ে আপনাদেরকে জান্নাতের মধ্যে আল্লাহ ঢুকাবেন। সে গেটের নাম কি বলতে পারবেন? বাবুর রায়্যান। বাবুর রায়্যান দিয়ে রোজাদাররা ঢুকবে। আল্লাহুম্মা 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 আদখিল ফিল জান্নাতি মিন বাবির রায়্যান ইয়া রাব্বাল আলামিন। এই বাবুর রায়্যান দিয়ে স্পেশাল মেহমানরা রোজাদারকে ঢুকবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঢুকার পর এই দরজাটি বন্ধ করে দেওয়া হবে। সেই রোজাদার ছাড়া আর কেউ সে গেট দিয়ে ঢুকতে পারবে না। ভিআইপি, আপনারা ভিআইপি মেহমান আল্লাহর। সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদি। রোজা রাখিছেন, সে পুরস্কার আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, ভিআইপি গেট দিয়ে, বাবুর রায়্যান দিয়ে তোমাদেরকে আমি জান্নাতে ঢুকিয়ে দিব। আর সেখানে কেউ ঢুকতে পারবে না একমাত্র রোজাদাররা ছাড়া। প্রিয় ভাইরা আমার, ঈদের দিনের ব্যাপারে একটি হাদিস আমি বলবো, এখানেই আপনাদের শেষ করবো ইনশাআল্লাহ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, যেই দিন ঈদের দিন যখন আসে তখন মানুষেরা ঘর থেকে বের হয়ে আসে, ফেরেশতারা তখন রাস্তায় রাস্তায় তাদের অভিনন্দন জানায়। প্রতিটি রাস্তায় ফেরেশতারা অভিনন্দন জানাচ্ছে আপনাদেরকে, আসুন আল্লাহর মেহমানরা, আসুন। তাকবীর পড়তে পড়তে আপনি আসবেন, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ। বলুন, ইয়া মাশারাল মুসলিমিন, শুনে নাও, ইগদু, বেরিয়ে এসো, ইলা রাব্বিল কারীম, তোমাদের দানিশাল প্রভুর দিকে বেরিয়ে আসো, দৌড়ে আসো। তারপরে বলতেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, এই ফেরেশতারা কি বলবেন? বলবেন, ইয়ামুন্নু বিল খাইরি সুম্মা ইউসিবু আলাইহিল জাযীর, বলবেন তোমাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সব ধরনের উত্তমতা, যা কিছুই ভালো আছে সব তোমাদেরকে দিবেন, এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এমন পুরস্কার দিবেন, সওয়াব দিবেন যেটার কোনো তুলনা হতে পারে না। তারপরে বলতেছেন, এই ফেরেশতারা বলবেন, লাকাদ উমিরতুম বিল কিয়ামিল লাইল ফাকুমতুম, আল্লাহ নির্দেশ করেছিলেন নবীর মাধ্যমে, তোমরা রাত জেগে জেগে ইবাদত করো। তোমরা দেখেছো, তোমরা জেগেছো, সারাটি রাত জেগে আল্লাহর ইবাদত করেছো। তাহলে শুনে নাও, উমিরতুম বিসিয়ামিন নাহারি ফাসামতুম, দিনের জন্য দিনে জেগে তোমরা আল্লাহর ইবাদত করার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, সেটাও তোমরা করেছো। তাহলে শুনে নাও, তোমরা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেছেন, ওয়াতাতুম রাব্বাকুম, তোমাদের প্রভুর ইতাআত করেছো, অনুসরণ করেছো আল্লাহর হুকুমকে, ফাকমিদু জাওয়াইজাকুম, আজকে তোমাদের পুরস্কার তোমরা গ্রহণ করো। সুবহানাল্লাহ। এই ফেরেশতারা বলবেন, এই সুসংবাদ দিবেন। তারপরে যখন সে নামাজ পড়ে নিবে, ঈদের নামাজ আমরা পড়ে নিব, তারপরে ফেরেশতারা কি বলবেন? ফাইজা সাল্লাউ কিলা লাহুম, যখন নামাজ শেষ হয়ে যাবে তখন ফেরেশতারা বলবেন, ইরজিউ ইলা রিহালিকুম, তোমরা তোমাদের ঘরের মধ্যে ফিরে যাও, মাগফুরাল লাকুম, তোমাদেরকে মাফ করে দেওয়া হয়েছে। সুবহানাল্লাহ, তোমাদেরকে মাফ করে দেওয়া হয়েছে, ঘোষণা দেওয়া হবে। আর এর চাইতে বড় পুরস্কার আর কি চাই আমাদের? আর তারপরে বলা হবে, ফাহুয়া ইয়াউমুল জাইজা, এটা হলো পুরস্কারের দিন, তোমরা পুরস্কার, মাগফিরাতের পুরস্কার নিয়ে মসজিদ থেকে ঘরের দিকে চলে যাও। ইরহালু ইলা বুয়ুতিকুম, রাওয়াহু তাবরানী। প্রিয় ভাইরা আমার, এই আমাদের আগেই বলেছি আপনাদেরকে, যারা ফিতরা দেননি, যদি ঈদের নামাজের আগে ফিতরা না দেন, তাহলে আপনার রোজা আল্লাহর কাছে কবুল হবে না বলে হাদিস আছে, বা রোজা এই জন্য। আর যদি ঈদের পরে দেন, সেটা ফিতরাও হবে না, সাদাকাতুম মিনাস সাদাকাত হবে। প্রিয় ভাইরা আমার, আজকের দিনে আমরা কি করব? ইয়া আইয়ুহাল মুসলিমুন, ইয়াউমুল ঈদ হলো মহব্বত এবং পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের দিন। মাহাব্বাতুন ওয়া উখুওয়া, প্রতিষ্ঠ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের দিন। ইয়াতাজাওয়ারুনা ফীহি মুসলিমুন, মুসলমানরা একে অন্যকে সেদিন কি করবে? দেখতে যাবে। আপনি আমার ঘরে আসবেন, আমি আপনার ঘরে যাব, এটা আল্লাহর নবী শিখিয়ে দিচ্ছেন। তারপরে বলতেছেন, ইয়াতাসাফাহুনা, আমরা একে অন্যকে মুসাফাহা করব, মুআনাকা করব, গলা মিলাবো, এবং আমাদের রক্ত সম্পর্কীয় যাদের আছে রয়েছে, অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, তাদের খবর নিব, তাদের ঘরে যাব, এবং আমরা কি করব? একে অন্যকে ক্ষমা করে দিব, ক্ষমা করে দিব। ভুল ত্রুটি হয়েছে জীবনে এই 1 বছরের মধ্যে, একে অন্যকে ক্ষমা করে দিব, এবং একে অন্যকে আমরা
অভিনন্দন বাণী জানাবো। কি জানাবো সেটা পরবর্তীতে ইনশাআল্লাহ পরে বলতেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, এটা হলো মহব্বতের মাস, এটা হলো মুসলমানদের ভ্রাতৃত্বের মাস। আমি শেষ কথা যেটা বলতে চাচ্ছি এই খুতবায়, এই মসজিদটি বনেছে যার জন্য আমরা এখানে নামাজ পড়তেছি। আপনারা জানেন এই মসজিদটি কর্জের উপর কর্জে হাসানা নিয়ে এই মসজিদটি কিনা হয়েছে, সবাই জানেন। পূর্ণ রমজান মাস আপনাদেরকে আমি বলেছি, এখনো বলতেছি, $750,000 এখনো মসজিদ কমিটির উপরে ঋণ রয়েছে। কারো কাছ থেকে ওয়াদা নিয়ে ওরা নিয়ে এসেছে, কিন্তু এখন ওয়াদা পূর্ণ করতে গিয়ে ওরা হিমশিম খাচ্ছে। ওরা তো দিতে পারবে না যদি আল্লাহ সাহায্য না করেন। আমরা সবাই দোয়া করব, আল্লাহ এই ঋণগুলো পরিশোধ করে দিন, আল্লাহ এই ঋণগুলো পরিশোধ করে দিন। এবং আপনারা সবাই যত পারেন এটার জন্য মুক্ত হস্ত খুলে দিবেন। আল্লাহ নবী জান্নাতের মধ্যে আপনাদেরকে গড় দিবেন, আল্লাহ তাআলা গড় দিবেন জান্নাতে, সেটা আল্লাহর নবী আমাদেরকে বলে দিয়েছেন, ঘোষণা দিয়েছেন। যে যতটুকু সাহায্য করবেন আল্লাহ সবাইকেই গড় দিবেন। আর তারপরে আমি আরেকটি অনুরোধ করতেছি, আপনারা তো যার তৌফিক নেই দেবার, আপনারা কি করবেন, কাউকে বলবেন। যদি দাল্লুন আলাল খাইর কাফাইলি, কোনো ভালো কাজের জন্য কাউকে যদি আপনি বলে দেন আর সে যদি সেটা করে ফেলে, আপনি না করে ততটুকু সওয়াব পাবেন। এটাই ছিল আজকের আপনার আপনার এই খুতবা। আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে শুকরিয়া আদায় করি এবং বলি আমরা যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আজকে যেন যেভাবে যাদেরকে আল্লাহ মাফ করবেন তাদের মধ্যে আমাদের জন্য আল্লাহ শামিল করেন। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লিল্লাহিল হামদ। تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونشكره على نعمه. اللهم صل وسل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واشكروه على نعمه الإسلام وعلى نعمة بلوغ بعد شهر رمضان. ومن أعظمها صيام 6 أيام من شوال، فهي سنة عظيمة، فهي سنة عظيمة وعبادة يسيرة وأجرها كبيرة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان ب10 أشهر و6 بشهرين كأنك صمت السنة كلها. প্রিয় ভাইরা আমার, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমাদেরকে বলতেছেন, প্রথম আমরা আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করি আল্লাহর নিয়ামতের যে আমরা মুসলমান হয়েছি, ইসলাম আমাদের আল্লাহ দিয়েছেন এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রমজান আমাদেরকে পৌঁছেছেন, রমজান পর্যন্ত রমজানের রোজা রাখারও আল্লাহ আমাদের সুযোগ দিয়েছেন। এই আমরা শুকরিয়া আদায় করব, বলবো আলহামদুলিল্লাহ। এই রমজানের পরে আমাদের কিছু আমল রয়েছে, সেগুলো আমরা করতে হয়। যে নামাজের যেমন সুন্নত রয়েছে, রমজানেরও একটি সুন্নত রোজাগুলো রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, যে 6টি রোজা শাওয়াল মাসে রাখবে তাকে আল্লাহ 1 বছর রোজা রাখার সওয়াব দিয়ে দিবেন। তা আপনারা শাওয়ালে রোজা রাখবেন। সেটা রাখার পদ্ধতি হলো একাধারে রাখতে পারেন, ছেড়ে ছেড়েও রাখতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। তবে 1 বছরের সওয়াব পাবেন, কারণ আল্লাহ বলেছেন এক নেকি করলে কত গুণ বাড়িয়ে দেন? 10 গুণ। তাহলে সাধারণত আরবি মাস 360 দিনে হয়। 30টি রোজা রেখেছেন, 10 গুণ করেন, কত হলো? 300। রয়ে গেল 60 দিন বাকি। আরো 6টি দিন রোজা রেখে নিলে আরো 10 গুণ বাড়িয়ে দিলে কি হয়ে যায়? 60। তো 360 দিন হয়ে গেল, আপনি 1 বছরের সওয়াব রোজার সওয়াব পাবেন। রব্বুল आलमीन এটা ঘোষণা। प्यारे भाइयों और बुजुर्गों, जो उर्दू ज़ुबान वाला है, मुख्तसर में बोल देता हूँ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
क्या फरमाया इस ईद के बारे में। ईद खुशी का दिन है, हम लोग सब भाई बंदी के साथ एक दूसरे के साथ मिलूंगा और क्या करेंगे इस दिन हम लोग ज्यादा से ज्यादा दुश्मनी किसी से के साथ यादा होती है उसको भूल जाने का है, क्योंकि ये रब्बुल इज्जत ने इस दिन को इसीलिए रखा कि हम एक दूसरे को माफ करें और हम लोग क्या करें उस दिन हम लोग खुशी के साथ एक दूसरे से मिले। और फिर फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ईद का दिन में रब्बुल आलमीन रास्ता में फरिश्ता खड़ा करता है, वो फरिश्ता आके उसको सबको इस्तकबाल करता है। ईद का नमाज में आने वालों को अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरिश्ता बुलाता है, आओ मैं अल्लाह के घर की तरफ और तुम लोग ये खुशखबरी सुन लो, तुम लोग ने रोजा रखा दिन भर के और तुम लोग ने रात भर के जाग के इबादत किया, तुम्हारा रब तुम्हारा ऊपर खुशी हो गया, ये करीम देने वाला रब की तरफ आओ और आज का जायजा जो है बख्शिश का दिन में तुम लोग बख्शिश ले लो। तो वो फरिश्ता वैसा खुशखबरी देता है। जब नमाज खत्म हो जाता है तो बोलता है कि इरजिउ इला रिहालिकुम मगफूरन लकुम, তোমরা তোমাদের ঘরে ফিরে যাও যে তোমাদেরকে মাফ করে দেওয়া হয়ে গেছে। বলেন সুবহানাল্লাহ, তোমাদেরকে মাফ করে দেওয়া হয়ে গেছে, তোমরা বেগুনাহ হয়ে ঘরে ফিরে যাও। এটাই ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে আল্লাহর দেওয়া ফেরেশতাদের শুভ সংবাদ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারপরে যেটা বলেছেন যে যাকাতুল ফিতরের ব্যাপারে আপনার ঈদের আগে आप लोग जकातुल फित्र अदा करना पड़ेगा, कभी ईद से पहले, ईद का नमाज से पहले, बाद में अगर जो दिया वो जकात नहीं होगा। प्यारे भाइयों, ये ईद का दिन जो है मोहब्बत का दिन है, भाईबंदी का दिन है। एक दूसरे की जियारत करो, जाओ मिलो एक दूसरे से सीना मिलाओ, सलाम करो और क्या करो एक दूसरे से जो रिश्तेदारी है उसको रिश्तेदारी को जोड़ो। अगर किसी ने नाराजगी है तो उसको राजी कर लो, हाथ मिलाओ, एक दूसरे से सीना मिलाओ, एक दूसरे से क्या करो सलाम दुआ करो और बोलो तकब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल अमाल कुल्लु आम व अंतुम बिखैर। ये है इस ईद का जो तहनिया है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, इसलिए हम लोग ये करना चाहिए। और फिर आखिरी जो चीज है, मैंने ये मस्जिद के बारे में अर्ज किया आप लोगों को। इस मस्जिद मालूम है कि कर्जा हसना लेकर इस मस्जिद को खरीदा है, इसलिए अभी तक $750,000 एक कर्जा है। आप लोग उसमें खाली खुला हाथ से उस उधार कर्जा अदा करने के लिए मदद करे, और जिसको ताकत नहीं है वो किसी भाई को बोल के भी लेके आके इसको अब उसको बोले कि भाई इसको मदद करो। तो अल्लाह रब्बुल का नबी ने फरमाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दालुन अलल खैर कफाइली, कोई अच्छा काम के लिए कोई बताए तो वो उसको काम करने वालों को जितना सवाब मिलता है, सिर्फ बोल के बताने वाला को अल्लाह ताला इतना इतना अजर अल्लाह ताला दे देता है। प्यारे भाइयों और बुजुर्गों, इसलिए आप लोग क्या करें, अल्लाह के घर की इस मदद में हम लोग आगे बढ़े। और जो बंदा अल्लाह की घर की मदद के लिए थोड़ा $1 लेकर भी आगे बढ़ेगा, रब्बुल इज्जत फरमाता है बनल्लाहु लहू, रसूल का जुबानी से, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, अल्लाह उसके लिए अल्लाह जन्नत में घर बना देगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। तकब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल अमाल, कुल्लु आम व अंतुम बिखैर व ईदकुम मुबारक। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्लिमीन फी कुल्लि मकान, अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्लिमीन फी दुवलिल अरब, अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिहिम, अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिहिम, अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ दिमाअहुम व अमवालहुम व औलादहुम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ जमीअ क़ुलूबिल मुस्लिमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लना व ज़ुनूबना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा अरहम मौताना अजमईन, अल्लाहुम्मा अरहमना व लिवालिदैना बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सद्दिद दैन हाज़ल मस्जिद, اللهم سدد ديون هذا المسجد برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم بارك في اموال المتبرعين الذين تبرعوا في هذا المسجد، اللهم اجزهم اجرا عظيما، اللهم ابن لهم بيتا في الجنه، اللهم اجزي المتطوعين والقائمين على هذا المسجد خير الجزاء. تقبل الله منا ومنكم. ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ويزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.